दिव्यगन्धाक्षतैः अभ्यर्च्य नमो व्रातपतये नमः नमो गणपतये नमः नमः प्रमदपतये नमः नमस्ते अस्तु लंबोदराय नमः एकदन्ताय नमः विघ्नविनाशिने नमः शिवसुताय नमः वरदमूर्तये नमो नमः धूपदीप नैवेद्यादिकं दद्वा அரகரா போட்டு முதல்ல யாகத்தில் நடக்கிற விநாயகரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கங்க. இப்போ யாகத்துக்கு துவக்கமா விநாயகர் பூஜை ஆயின்னு இருக்கு. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. அரகரா போடுங்க. अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः भूर्भुवस्सुवः कदलीफलद्वयं कर्पूरताम्बूलं च निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ईराञ्जनं परिकल्प्य ॐ सर्वस्याप्ति सर्वस्य सिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावाम् अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं यथाशक्तिं जप्त्वा समर्प्य प्रार्थ्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा अविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा திருச்சிற்றம்பலம் பிடியதல் ஒருவுமை கொடமிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினல் மிகு கொடை வடிவினர் பயில் வழிவழம் முறை இரஜே ஓம் நமோ தேவதேவேஷ வல்லபாஜபதே பிரபோ मजा आरब्धैदं कार्यं निर्विघ्नाय प्रसीदमे महागणपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च वरुणं प्रार्थ्य नमो मकरवाहाय पादहस्ताय ते नमः प्रजेयते नमस्तुभ्यं वरुणाय नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अर्घ्यजलेन कुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवचेनावकुञ्ज्य पूजयेत् अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योर्ध्वे करियकालियम्बिकासनाय नमः करियकालियम्बिकामूर्तये नमः अरुट्करियकालियम्बिकादि नमः न्यासंविदाय शान्त्यतीतकलादि नमः मूर्तिनि शान्तिकलादि नमः वक्त्रे विद्याकलादि नमः हृदये प्रतिष्ठाकलादि नमः नाभो निवृत्तिकलादि नमः पादयोः पुष्पं गृहीत्वा करियकालियम्बिका ध्यानं कुर्यात् खड्गं चक्रगदेडुजापरिगान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्तततीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्तद्युतिमास्यपादतकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सविदे हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः गौरी विमाय सलिलाणचक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवटी सहस्राक्षर परमेभ्यो वल्ले श्रीमन् अरुट्करिय कालियम्बिकादि नमः आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बंधन अवकुंठन तालत्रय देनमुद्रां दर्शयित्वा पाद्याजवनाद्यानि दत्त्वा स्नानाद्युपचाराणि विधाय दिव्यगन्धाक्षतैः अभ्यर्च्य आत्मदत्त विद्यादत्त शिवदत्त्वादिपादि अरुट्करिय कालियम्बिकादि नमः पीडशक्त्यासनाय नमः पीडशक्तिमूर्तये नमः पीडशक्तिभ्यां नमः लयाङ्गदेवताभ्यो नमः भोगाङ्गदेवताभ्यो नमः प्रथमावर्णदेवताभ्यो नमः द्वितीयावर्णदेवताभ्यो नमः तृतीयावर्णदेवताभ्यो नमः चतुर्थावर्णदेवताभ्यो नमः पंचमावर्णदेवताभ्यो नमः करैपुष्पमादाय ओं जातवेदसे सुनवामसोमरादि यतो निजः दिवेदः सनपरिषदति दुर्गान् विश्वानावे वसल्दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं
வைரோஜனீம் கர்ம பலேடுஜுட்டாம் துர்கால் தேவீகம் சரணமஹம் பிரபத்யே சுதரசதரசே நமः அக்னே தும்பாரஜானப்ஜோ அஸ்மான் துவஸ்தி பிரதி துர்காணி விஸ்வாஹா பூஷ்ச பிருத்வீபஹுணான உர்வி பவாதோகா எதலயா ஜசையோஹ விஸ்வானினோ துர்கः ஜாதவேதஸ்ஸின் துன்னநாவா துரிதாதிபரிஷி அக்னே அத்ரவன்மனசா கணானோஸ்மாகம் போஜ்ஜவிதா தனூனாம் பிரஜனாதிதகம் சஹவானமுக்ரமக்னிகம் ஹுவேமவரமாத் சதஸ்தாத் சனப்பரிஷதி துர்காணி விஸ்வாக்ஷாமத்தேவோ அதிதுரிதாத்யக்னிः பிரத்னோடிகமீஜ்ஞோ அத்தரேண சனாச்சோதானப்தச்சதத்சி ஸ்வால்சாக்னே தரவும் விப்ரயஸ்வாஸ்வத்தில் ஜசோபகமாதஜஸ்வாம் கோவிர்ஜிட்டமைதோ அரிடிக்தம் தவேந்திர விஷ்ணோரணசஞ்சரேமாம் நாகஸ்த விருட்டமபிசம்வசானோ வைஷ்ணவீம் லோக இஹமாதயந்தாம் காத்யாஜனாத வித்மஹே கன்யகுமாரி தீமஹே தன்னோ துர்கி பிரஜோதயாத் தூபதீப நைவேத்யாதிகம் தத்வாம். எல்லாரும் அப்படியே சாமி கும்பிட்டுங்க, அரகரா போடுங்க. அகோரேப்ஜோ தகோரேப்ஜோ கோரகோரதரேப்ஜः சர்வேப்ஜः சர்வசர்வேப்ஜோ நமஸ்தே அஸ்து ருத்ரரூபேப்ஜः. பூர்பவஸ்வஹ அமிர்தாரணே அமிர்தாரணே அமிர்தோத்பவே அமிர்தவர்ஷிணி அமிர்தம் ஸ்ராவஜ ஸ்ராவஜ ஸ்வாஹா அமிர்தம் பவது. பூகீபலம் நாளிகேரகண்டத்வயம் கதலீபலத்வயம் நிவேதயாமி ஆதமனீயம் சமர்ப்பயாமி கற்பூர நீராஞ்சனம் பரிகல்ப்ய. கையை கும்பிட்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் அரகரா போட்டு அப்படியே சாமி கும்பிட்டுங்க. ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே த்ரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. அரகரா சத்தமே கேட்க மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க எல்லாரும். ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் பிரம்மாதிபதிர் பிரம்மணோதிபதிர் பிரம்மா சிவோமே அஸ்து சதா சிவோம். பூர்பவஸ்வரோமிதி அக்னிம் பிரதிஷ்டாப்ய. நம பார்வதி பதஜே. அரஹர மகாதேவ. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஏகம்பத்துர எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணொரு ஆனாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலஜானே போற்றி போற்றி. அர்கஜரேனா குண்டமஸ்ரேனா சம்பிரோக்ஷேம் கவஜேனாவகுண்ஜ மத்தியே பூர்வே யாம்யோத்தரவஸ்தியமேஷோ மத்தியே சாந்ததீதகலாதி நமः சாந்திகலாதி நமः வித்யாகலாதி நமः பிரதிஷ்டாகலாதி நமः நிவர்த்திகலாதி நமः. உரிமட்ட கொஞ்சம் வைங்க. நிவர்த்திகலாதி நமः. தன்மத்தியே பாலாக்ஞாசனாய நமः பாலாக்னிமூர்த்ததே நமः பாலாக்னதே நமः. ஓம் இந்திராஜ நமः அக்னதே நமः யமாஜ நமः நிருததே நமः வருணாஜ நமः வாஜவே நமः குபேராஜ நமः ஈசானாஜ நமः பிரம்மணே நமः விஷ்ணவே நமः வஜ்ராஜ நமः சக்ததே நமः தண்டாஜ நமः கட்காஜ நமः பாசாஜ நமः அங்குசாஜ நமः கதாஜ நமः திரிசூலாஜ நமः பத்மாஜ நமः சக்கராஜ நமः. ஓம் அருட்கரிய காளியம்பிகாசனாஜ நமः அருட்கரிய காளியம்பிகா மூர்த்ததே நமः அருட்கரிய காளியம்பிகாதி நமः. ஆவாகனாதிகம் விதாஜ அர்க்யம் தத்வா ஹோமஜேத். அருட்கரிய காளியம்பிகாதி ஸ்வாஹா அருட்கரிய காளியம்பிகாதி ஸ்வாஹா அருட்கரிய காளியம்பிகாதி ஸ்வாஹா. பக்த கோடிகள் அனைவரும் சுவாமி அவர்கள் மந்திரம் சொல்லும்போது அரகரா போட சொல்லும் போதுமே நீங்கள் 150 பேருக்கு மேலே உட்காந்துக்கிட்டீங்க, சத்தமே வெளியே வரணும்னு சாமி சொல்கிறத நம்மளுக்கு கேட்குது. அதனால் இந்து மக்கள்கிட்ட உள்ள குறை என்ன அப்படின்னா, கோயிலுக்கு போகிறீங்க மந்திரங்களை படிக்கிறது இல்லை,
அங்கே போனால் கூச்சப்படுறீங்க திருப்பி சொல்கிறது. இதுதான் நம்ம இந்து மக்கள் வந்து தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடிய குறையாக இருக்குது. அதனால் தயவுசெய்து சாமிகள் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களையும் இந்த அரகர சத்தத்தையும் வெள்ளாங்கோயிலுக்கு விண்ண பிளக்கணும். 150-200 பேர் உட்காந்துருக்கிற சத்தம் ஐயா சொல்கிறதா வருது. நம்ம இளையப்பட்ட என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் வருது ஒழிய நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. தயவுசெய்து சத்தமாக சொல்லுங்கள். அந்த கூச்ச சுபாவம் போகணும். சொல்லுங்கள். அருட்கரிய காளியம்பிகாஜி ஸ்வாஹா, அருட்கரிய காளியம்பிகாஜி ஸ்வாஹா, அருட்கரிய காளியம்பிகாஜி ஸ்வாஹா. சுவாமில் சர்வஜகல்லாத சுவாமில் சர்வஜகல்லாத யாவத் ஹோமாவசானகம் தாவத்தும் பிரீதி பாவேன வன்னேஸ்வில் சந்நிதித் பவா ஹவிர் நிவேத்யா. பழம் ஒன்று சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு திரவியங்களை கையில் எடுத்துங்க. ஓம் கணானான் த்வா கணபதிகும் ஹவாவஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தவம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதான. அப்படியே தொட்டுக்குங்க. அப்படியே ஷல்மல்னோதிபிஸ்ரீஜசாதனம் ஏகதந்தாஜ வித்மஹே வக்ரதுண்டாஜ தீமஹே தன்னோ ஜல்தி தன்னோ ஜல்தி பிரதோதயாத் ஸ்வாஹா. ஏகதந்தாஜ வித்மஹே வக்ரதுண்டாஜ தீமஹே தன்னோ ஜல்தி பிரதோதயாத் ஸ்வாஹா. நிறைய போடுங்களா. ஏகதந்தாஜ வித்மஹே வக்ரதுண்டாஜ தீமஹே ஏகதந்தாஜ வித்மஹே வக்ரதுண்டாஜ தீமஹே தன்னோ ஜல்தி பிரதோதயாத் ஸ்வாஹா. ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் சுவர்ணரதஸ்ரஜாம் சந்திராம் ஹிரண்மஜீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ மகாவஹ ஸ்வாஹா. தாம் மகாவஹ ஜாதவேதோ லக்ஷ்மீம் மணபகாபினீம் யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தே யங்காவஸ் சம்புருடானக்ஞ ஸ்வாஹா. அஸ்வபூர்வாம் மிருதமத்யாமஸ்திநாத பிரபோதினீம் ஸ்ரீயல் தேவீமுபக்வஜே ஸ்ரீர்மா தேவி ஜுடதாம் ஸ்வாஹா. காம்சோத்பிதாம் ஹிரண்ய பிராகாராம் ஆர்த்ராம் ஜுலந்தீம் திருப்தாம் தர்ப்பஜந்தீம் பத்மே ஸ்திதாம் பத்மவர்ணாந்தாம் மிஹோபக்வஜே ஸ்ரீயக்ஞ ஸ்வாஹா. சந்திராம் பிரபாசாம் யததாஜ்ஜலந்தி கிஸ்ஸஜன் லோகே தேவஜுட்டாமுதாராம் தாம் பத்மினீமீம் சரணமஹம் பிரபத்யே லக்ஷ்மீர்வேணஸ்ய தாம் தாம் வணே ஸ்வாஹா. ஆதித்யவர்ணே தபசோதி தாதோ வனஸ்பதிஸ்தவ விருக்ஷோத பில்வஹ தஸ்ய பலானி தவசானி தல்தமாஜாந்த ராஜாஸ்த பாஹ்யாஹ லக்ஷ்மீ ஸ்வாஹா. உபயிதுமாம் தேவசக கீர்த்திஸ்த பணிநாசஹ பிராதர்போதோஸ்மிராட்ரேஸ்மில் கீர்த்திமிர்தில் ததாது மே க்ஷுத்திபாசாவலான் ஜேட்டாம் அலக்ஷ்மீநாதஜாம்யஹம் ஸ்வாஹா. அபோதவதவர்ஜல்ய சர்வாணன்னுதமே கிரஹாத் கந்தத்வாராதுராதரிஷாம் நித்யபுட்டாம் கரீஷிணீம் ஈஸ்வரீகம் சர்வபூதானாம் தாமிஹோபக்வஜே ஸ்ரீயக்ஞ ஸ்வாஹா. மகாலக்ஷ்மீ ச வித்மஹே விஷ்ணுபத்னீ ச தீமஹே தன்னோ லக்ஷ்மீ பிரதோதயாத் ஸ்வாஹா. ஸ்ரீர்வர்ச்சஸ் சமாஜிஷ் சமாரோக்யமாவீதாச்சோபமானம் மஹீயதே தான்யம் தனம் பசும் பஹபுத்ரலாபம் சதசம்வத்சரம் தீர்க்கமாயு ஸ்வாஹா. ஓம் பிரஸ்புரஸ்புர கோரகோரதர தனரூப தனரூப ஜடஜட பிரஜட பிரஜட கஹகஹ பமவம காதஜ காதஜ பந்தஜ பந்தஜ அகோராஸ்திராஜ ஹும் பட் ஸ்வாஹா. ஓம் பிரஸ்புரஸ்புர கோரகோரதர தனரூப தனரூப ஜடஜட பிரஜட பிரஜட கஹகஹ பமவம காதஜ காதஜ பந்தஜ பந்தஜ அகோராஸ்திராஜ ஹும் பட் ஸ்வாஹா. ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணவாதசே சிம்மவதனே மகாவதனே மகாபைரவி சர்வசத்ருகர்ம வித்வம்சனி பரமந்தச்சேதினி சர்வபூததமணி சர்வபூதான் பந்த பந்த சர்வவிக்னான் சிந்தி சிந்தி சர்வவியாதீன் நகர்ந்த நகர்ந்த சர்வதுட்டான் பக்க பக்ஷ ஜ்வாலாதிக்வே கராலவக்த்ரே கராலஜம்ட்ரே பிரத்யங்கிரீரீம் ஸ்வாஹா. ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாஜ கோவிந்தாஜ கோபீஜன வல்லபாஜ பராஜ பரமபுருஷாஜ பரமாத்மனே பர கர்ம மந்திர யந்திர தந்திர ஔஷத சஹஸ்ராணி சம்மர சம்மர மிருத்யோர்மோதஜ மோதஜ. ஓம் நமோ பகவதே மகாசுதர்சனாஜ தீப்த்ரே ஜாலாபரீதாஜ சர்வதிக்ஷோ வணகராஜ
हुं पट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे सहस्राराय हुं पट् स्वाहा ओम रः शिवास्त्राय हुं पट् स्वाहा नमो हिरण्यवाजवे हिरण्यवर्णादे हिरण्यरूपादे हिरण्यपतजे अंबिकापतजे उमापतजे पशुपतजे नमो नमः स्वाहा எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः स्वाहा हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव தென்னாருடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துரையில் தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணொரு ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. மேலே எந்திரிச்சுங்க. இந்த புடவையும் அதையும் தட்டத்தில் வச்சு சாமிட்டு தொட்டு வாங்கிட்டு எல்லாத்தையும் மேலே தூக்கிக்காங்க. மெய்யன்பர்களே, அடுத்தபடியாக தீப பூஜையினுடைய முதல் பூஜையாக யாக வேள்வியானது இப்பொழுது மகா பூர்ணாகுதியுடன் நிறைவு பெற்று தீபாராதனை நடைபெறும். தீபாராதனை முடிஞ்ச உடனே தீப பூஜையானது ஆரம்பிக்கும். சுமங்கலி தீப பூஜையானது ஆரம்பிக்கும். அதனால எல்லாரும் இருக்கரம் கூப்பி சிரம் பணிந்து அந்த மகா பூர்ணாகுதியை தரிசிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். पूर्णाहुतिरुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवायं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव जातवेदो भावः पार्वती हरहर महादेव सप्तदे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा नैवेद्यं समर्प्य कदलीफलताम्बूलं निवेदयामि. ओम सर्वस्याप्ति सर्वस्यजिप्ति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति अरुत्करीकालिम्बिकारी नमः. कर्पूरनीलाञ्जनं दर्शयामि. बलिं दत्त्वा पुष्पाञ्जलिना अग्निसंयोजनं विधाय तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् महिमानस्यन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अपराधकस्त्राणि क्रियन्ते खल्लिसंवजा दासोऽयमनि मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. ओम गौरी विमार्जलिलार्कत्येकपदी द्विपदी साधुष्पदी अष्टापदी नवपदी भूभुषी नक्षत्रा अक्षरा परमेव्यो महादेव्यै नमः. अरुत्करीकालिम्बिकायै नमः. कर्पूरनीलाञ्जनं दर्शयामि. संवत्सरो वा अपामायतनं यस्संवत्सरस्यायतनं वेद आपो वै संवत्सरस्यायतनं यदेवं वेद आयतनवान् भवति. अरुत्करीकालिम्बिकायै नमः. मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. ओम बहुरी गजपानी बहुमाटितिलानी बहुगिरञ्जानी बहुगस्तिकानी
பகுதார புருஷாதீர் ஜபத்தி அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரகர அரோஹரா அரகர 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 அரோஹரா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா அரகர அரகர அரோஹரா நமஸ்தஸ்யை அரகர அரகர நமஸ்தஸ்யை நமோ நமः அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரகர அரோஹரா அரகர அரோஹரா அரகர 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 அரோஹரா அரகர அரோஹரா அஜன் தர்மஹ உத்தரோத்தராபிவிருத்தோ சர்வம் ஸ்ரீ அருட்கரிகாலிம்பிகா திவ்ய சரணாரவிந்தா அர்ப்பணமஸ்து. கவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. நண்பர்களே, யாக பூஜையானது நிறைவு பெற்று மகா பூர்ணாகுதி கரியகாளியம்மனுக்கு புடவை சமர்ப்பணம், வஸ்திரயுகலம், தாம்பூலங்கள் எல்லாம் சமர்ப்பணம் செய்து அடுத்தபடியாக இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சுமங்கலி தீப மகாலட்சுமி பூஜையானது துவங்க உள்ளது. முதல்ல தீபத்தை பருத்திக்கிங்க, எல்லாரும் ஒரே சமயமாக பருத்தணும். மணி பூசாரி வச்சுருக்கீங்களா? மணியை கையில் எடுத்து பக்கத்தில் உட்காருங்க. அது மணி எடுத்து பக்கத்தில் உட்காருங்க. இப்படிவா, இங்கே மணி அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மணி அடிக்கும்போது தான் தீபத்தை பருத்தணும். அப்படியே பருத்த ஆரம்பிங்க. ஓம் எல்லாம் ஒன்று சேர அரகரா போட்டே பருத்துங்க. சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே த்ரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யா தேவி சர்வபூதேஷு வித்யாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யா தேவி சர்வபூதேஷு வித்யாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யா தேவி சர்வபூதேஷு லக்ஷ்மீரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யா தேவி சர்வபூதேஷு வித்யாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யா தேவி சர்வபூதேஷு லக்ஷ்மீரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. எல்லாரும் பொருத்திட்டீங்களா? எல்லாரும் சரி. முதல்ல அந்த மஞ்சள் பிள்ளையாரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கங்க. நம்மளுடைய தீப பூஜை சுமங்கலி பிரார்த்தனையானது இந்த வருடம் முழுவதும் நம் இல்லத்திலே தடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்யாண காரியங்கள், சுபகாரியங்கள், நமக்கு தெரிந்தவர்களுடைய வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சுபகாரியங்கள், நம் உறவினர் வகையிலே தடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுபகாரியங்கள், லோகத்திலே ஏற்படக்கூடிய சுபகாரிய தடைகள் இதெல்லாம் நீங்கி எல்லோரும் கணவனும் மனைவியும் அந்யோன்யமாக வாழ வேண்டும். இருவருக்கும் புரிதல் ஏற்பட வேண்டும். நீண்ட ஆயுளும் நீண்ட வாழ்வையும் நமக்கெல்லாம் அம்பாள் நமக்கு வரமாக கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு முதல்ல விநாயகர் பூஜையை மேற்கொள்ளுவோம். எல்லாரும் அப்படியே ஒரு பூவை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு, ஏற்கனவே மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க, அந்த பிள்ளையாரை மனதுக்குள்ளே வரவழைச்சுட்டு நான் சொல்கிற மந்திரத்தை வாங்கி சொல்லுங்கள். எல்லாரும் அப்படியே ஓம், கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லலாம் எல்லாரும். ஓம் வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்பிரபா நிர்விக்னம் குருமே தேவ சர்வ காரியேஷு சர்வதா விநாயகனே வெவ்வினையை வேறறுக்கவல்லான் விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான் விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம் தன்மையினால் கண்ணில் பணிமின் கணிந்து விநாயக பெருமானே எங்களின் தீப பூஜையை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை எவ்வித தடைகள் இல்லாமல் சிறப்புடன் நடத்தி கொடுத்து விநாயக பெருமானின் திருவருளை வழங்க வேண்டுமென்று விநாயகரின் திருவடிக்கு புஷ்பங்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம்.
அப்படியே போட்டுருங்க. விநாயகப் பெருமானை தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக்குங்க. மகா கணபதி பிரசாத சித்திரஸ்தோ சத்யாசல்து எஜமானஸ்ய காமாக. அடுத்து 2 பூ கையில் எடுத்துக்கங்க. தீப பூஜையில் முதல்ல விநாயகரை வழிபாடு பண்ணோம். எதற்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய பூஜைகள் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை எவ்வித விக்னமும் இல்லாமல் நடக்கணும்னு. அடுத்தபடியாக அந்த தீபத்தில் வந்து கரியகாளியம்மன் தான் நமக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறார். கரியகாளியம்மன் வந்து கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கா அப்படின்னா இங்கே 108 தீபம் இருக்குது, 54 தீபம் இருக்குது, 64 தீபம் இருக்குன்னா 64 வடிவமாக இங்கே வந்து உட்காண்டிருக்கா கரியகாளியம்மன். அதுதான் உண்மையான சாஸ்திரோக்தமான உண்மை. அதனால தான் நம்மளுடைய விழா கமிட்டியெல்லாம் பூஜை நடைபெறும் பொழுது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது, அந்த பூஜை நடைபெறும் பொழுது கவனங்கள் எல்லாம் எங்கேயும் செல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பிரத்யட்சமாக ஜோதி வடிவமாக கரியகாளியம்மன் உட்காந்துருக்கா. அதை உணர வேண்டும், நாம் எல்லோரும் உணர வேண்டும், பக்தியோடு செய்ய வேண்டும். அதனால் எல்லோரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. சங்கல்பம் இந்த நேரத்தில் அந்த தீப பூஜையில் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் கரியகாளியம்மனை மனதார நினச்சி சொல்லுங்க. அப்படியே 2 கையில் பிரிச்சுட்டு எல்லாருமே சொல்லலாம். தீப பூஜையில் உட்காந்துருக்கிறவங்க மட்டும் சங்கல்பத்தில் வர வேண்டியதில்லை. எல்லா பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி இருந்து உட்காந்து இந்த சங்கல்பத்தில் கலந்துக்குங்க. கண்டிப்பாக அந்த காரியம் நிறைவேறும். நிறைவேறாத காரியங்கள்லாம் நிறைவேற்றி கொடுக்கறது தான் அருட்கரிய காளியம்மன். அதனால் பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு வரணும். அம்பாவை வந்து இறுக்கி பிடிச்சணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்பா அப்படிங்கிற முழுமையான நம்பிக்கையோடு இந்த பூஜையில் கலந்துக்கணும். 2 கையில் பிரிச்சுட்டு தலையில் 5 தடவை கொட்டிக்குங்க. சொல்லுங்க அப்படி. சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ஜாஜேது சர்வ விக்ன உபசாந்தஜே. கையை கும்பிட்ட மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 3 தடவை ஓம் ஓம்னு சொல்லிக்கங்க. ஓம் 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 சொல்லிட்டு வலது தொடையில் இடது கை கீழே வச்சுக்கங்க, வலது கை மேலே வச்சுக்கங்க. அப்படியே சொல்லுங்க. நாளும் கோளும் நன்னிலை பொருந்திய இந்நன்னாளில் அருட்கரிய காளியம்மனின் பேரருளினாலே எங்களது கிராம மக்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பூஜையில் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எனும் நற்பயன் பெற வேண்டியும் உனது திருவருள் பெருக வேண்டியும் அருட்கரிய காளியம்மன் திருக்கோவில் திருமுன்னிலையில் குருவருளினாலும் அனைவரும் அனைத்து நலன்களையும் பெற வேண்டியும் சோம்பல் களைப்பின்றி எப்பொழுதும் முழுமையான ஊக்கம் நிறைந்திருக்கவும் எங்களின் இல்லங்களில் உணவும் நீரும் நிறைந்து விளங்கவும் எங்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வளங்களை பெற்று அவற்றை அம்மனின் அருளினாலே பாதுகாத்து வளர்த்து மேன்மையில் வளர்ச்சி அடைந்து அனைத்து நன்மைகளையும் அடையப்பெற்று நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த அனைத்து பாபங்களும் முற்றிலும் நீங்கப் பெறவும் இந்து மதத்தின் ஆணிவேராக விளங்குகின்ற குருநாதர் கடவுள் சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றில் முழுமையான மாறாத கபடமற்ற நம்பிக்கையும் பேரன்பும் வளரவும் அறவாழ்க்கையில் நிலைத்து நிற்கவும் நல்ஒழுக்கம் நற்பண்பு செல்வங்கள் நன்கு வளரவும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆர்வமாகவும் திறமையாகவும் அடையவும் அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமை உணர்வுடன் விளங்கவும் உலகம் முழுவதும் தேவையான அளவான மழை பொழிந்து விவசாயங்களும் இயற்கை வளங்களும் பெருக வேண்டியும் உணவுப் பொருட்களும் குறைவின்றி நிறைந்திருக்கவும் நாங்கள் அனைவரும் இம்மனித வாழ்வை
மகிழ்ச்சியுடன் பயன்படுத்தி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டியும் மலைமகள் அலைமகள் கலைமகள் ஆகியோரின் முழுமையான அருளை பெறவும் அறிவு நலம், மனநலம், உடல் நலம், பொருள் நலம், செயல் நலம், சொல் நலம், உறவு நலம் ஆகிய அனைத்து நலன்களும் பெற்று ஆன்ம நலமடைந்து அருட்கரிய காளியம்மன் முன்னிலையிலே அருட்தீப ஒளியிலே தீப மகாலட்சுமியை வழிபடுவதற்கு உறுதியை மேற்கொள்கின்றோம். அஜ்யகார இஷ்யே அக்ஷதானத்துரதோ நிரஸ்யான் அவஉபஸ்பிருஷ்ய. அந்த பூவை விநாயகர்கிட்ட போட்டுருங்க. அடுத்தபடியா தீபத்து மேல கை வச்சுக்குங்க. ஒரு பூ எடுத்துக்குங்க. உடம்பெனும் மனை அகத்தில் உள்ளவே தகழியாக மடம்படும் உடனை எட்டி உயிரெனும் திருமயக்கி இடம்படு ஞானத்தீயால் எரிகுள் இருந்து நோக்கில் கடம்பமர் காலை தாதை கடலடி காணலாமே. தீபஜோதியாய் வருவாய் நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய் நீ, திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய் நீ. தோகை நிலதரின் துணையால் நான் தொட்டதனைத்தும் பஜனளிக்கும் யோகபோக சுக வாழ்க்கையும் தருவாய் நீ, திருமகளே வருவாய் நீ. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த தீபத்து மேல கை தொட்டு தொட்டு வச்சுக்கணும். மகாலட்சுமி நமஹா ஜாஜாமி. அந்த ஒவ்வொரு பூவா போடுங்க. மகாலட்சுமி நமஹா சொல்லிட்டே போடுங்க. மகாலட்சுமி நமஹா ஜாஜாமி. தீப மகாலட்சுமி நமஹா ஆவாகயாமி. தீப மகாலட்சுமி நமஹா பாத்யம் சமர்ப்பயாமி. தீப மகாலட்சுமி நமஹா अर्घ्यं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः आचमनीयं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः स्नानं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः वस्त्रं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः उपवीतं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः आभरणानि समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः गंधान् धारयामि. दीप महालक्ष्मी नमः हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः अक्षतान् समर्पयामि. दीप महालक्ष्मी नमः पुष्पैः पूजयामि. दीपदेवी ஆவாகனம் பண்ணியாச்சு. அம்பாள் அந்த ஜோதி ரூபமா வருகை தந்திருக்கா. அந்த அம்பாளுக்கு அடுத்தது அர்ச்சனை வழிபாடு. குங்குமம் பக்கத்தில் வச்சிருப்பாங்க, அதை கையில் எடுத்துக்குங்க. 108 நாமாவளிகள் அந்த தீபத்தினுடைய அடித்தண்டு திருவடின்னு சொல்லக்கூடிய பாதத்தில் அந்த குங்குமத்தை அர்ச்சனை பண்ணிக்கணும். அந்த தீப பூஜை முடிஞ்ச உடனே அந்த குங்குமம் முழுவதும் வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும். அதை அனுசரித்து அர்ச்சனை பண்ணிக்கங்க. அதை நெற்றியில் பிரசாதமாகவும் வச்சுக்கணும். அதனால் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த அர்ச்சனையை உள் வாங்கி சொல்லிக்கங்க. நான் அப்படியே 108 அர்ச்சனையும் அப்படியே படிச்சிட்றேன். நிதானமாக படிக்கிறேன். உள்ளே வாங்கி சொல்லிக்கங்க. அர்ச்சனை ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? எல்லோரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. ஓம் பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவாய் போற்றி. போற்றின்னு சொல்லும்பொழுது குங்குமம் அர்ச்சனை பண்ணிடணும். பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவாய் போற்றி. போகமும் திருவும் புணர்ப்பாய் போற்றி. முற்றறிவு ஒளியாய் மிளிர்ந்தாய் போற்றி. மூவுலகம் நிறைந்திருந்தாய் போற்றி. வரம்பில் இன்ப வடிவமே போற்றி. இயற்கையாய் அறிவொளி ஆனாய் போற்றி. ஈரேல் உலகம் ஈன்றாய் போற்றி. பிறர் வயமாக பெரியோய் போற்றி. பேரின்பப் பெருக்காய் பொழிந்தாய் போற்றி. பேரருட்கடலாம் பொருளே போற்றி. முடிவில் ஆற்றல் உடையாய் போற்றி. மூவுலகம் தொழ மூத்தோய் போற்றி. அளவிலா செல்வம் அருள்வாய் போற்றி. ஆனந்த அறிவொளி விளக்கே போற்றி. ஓம் எனும் பொருளாய் உள்ளோய் போற்றி. இருள் கெடுத்த இன்பருள் ஈந்தாய் போற்றி. மங்கள நாஜகிஜம அமணி போற்றி. வழமை நல்கும் வள்ளியே போற்றி. அறம் வளர் நாஜகி அம்மையே போற்றி. மின்மொழி அம்மையாம் விளக்கே போற்றி. மண்மொழி பிழம்பாய் வளர்ந்தாய் போற்றி. தெய்யல் நாயகி தாயே போற்றி. தொண்டர் அகத்து அமர் தோமணி போற்றி. முக்கச்சுடரின் முதல்வி போற்றி. ஒளிக்குள் ஒளியாய் உயர்வாய் போற்றி. சூடாமணியே சுடர் ஒளி போற்றி.
இருள் ஒழித்து இன்பமும் ஈவோய் போற்றி அருள்மொழிந்தியம்மை ஆள்வோய் போற்றி அறிவினுக் கருவாய் ஆனாய் போற்றி இல்லக விளக்காம் இறைவி போற்றி சுடரே விளக்கே தூயாய் போற்றி இடரை களையும் இயல்பினாய் போற்றி எரிசுடராய் நின்ற இறைவி போற்றி ஞானச் சுடர் விளக்காய் நின்றாய் போற்றி அருமறை பொருளாம் ஆதியே போற்றி தூண்டு சுடர் அணையா ஜோதி போற்றி ஜோதியே போற்றி சுடரே போற்றி ஓதும் உள்வொளி விளக்கே போற்றி இருள் கெடுக்கும் இல்லக விளக்கே போற்றி சொல்லக விளக்காம் ஜோதி போற்றி பலர்கான் பல்லக விளக்கே போற்றி ஓப்பிலா ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி உடர்வசோல் கடந்ததோர் விளக்கே போற்றி உடம்பெனும் மனையக விளக்கே போற்றி உள்ளத்தகழி விளக்கே போற்றி மடம்படு உணர்னை விளக்கே போற்றி உயர் எனும் திருமயக்கு விளக்கே போற்றி இடர்படும் ஞானத்தீ விளக்கே போற்றி நோக்குவார்க்கு எரிகொள் விளக்கே போற்றி ஆதியாய் நடுவுமாகும் விளக்கே போற்றி அளவிலா அளவுமாகும் விளக்கே போற்றி ஜோதியாய் உணர்வுமாகும் விளக்கே போற்றி தில்லை பொதுநட விளக்கே போற்றி கற்பனை கடந்த ஜோதி போற்றி கருணை உருவாம் விளக்கே போற்றி அற்புத கோல விளக்கே போற்றி அருமறை சிரத்து விளக்கே போற்றி பொற்புடம் நடம் செய் விளக்கே போற்றி உள்ளத்தியிருளை ஒழிப்பாய் போற்றி கள்ளப்புணலை கரைப்பாய் போற்றி உருகுவோர் உள்ளத்து ஒளியே போற்றி பெருகருள் சுரக்கும் பெருமா போற்றி இருள் சேர் இருவனை எரிவாய் போற்றி அருவே உருவே அருவே போற்றி பெருகு அருள் சுரக்கும் பெருமா போற்றி திருவருள் பொழிந்திடும் திருவே போற்றி நந்தா விளக்கே நாயகி போற்றி தீபமங்கல ஜோதி போற்றி செந்தா வரைத்தால் தந்தாய் போற்றி மதிப்பவர் மாமணி விளக்கே போற்றி பாகம் பிரியா பராபரை போற்றி ஆகம முடிமேல் அமர்ந்தாய் போற்றி ஏகமும் நடம் செய் எம்மான் போற்றி ஊடி ஊடி உள்ளோய் போற்றி ஆழியான் காணா அடியோய் போற்றி ஆதியும் அந்தமும் அற்றாய் போற்றி அந்தமிழ் இன்பம் அருள்வாய் போற்றி முந்தை வினையை முடிப்போய் போற்றி பொங்கும் கீர்த்தி பூரண போற்றி தன்னருள் சுரக்கும் தாயே போற்றி அருளே உருவாய் அமைந்தோய் போற்றி இருநில மக்கள் இறைவி போற்றி குருவன ஞானம் கொடுப்பாய் போற்றி ஆறுதல் எமக்கு அளிப்பாய் போற்றி தீதெல்லாம் தீர்க்கும் ஏந்தாய் போற்றி பக்தியில் ஆழ்ந்த பரமே போற்றி அஞ்சலின்றவரை சார்வோய் போற்றி ஓதுவார் அகத்துறை ஒளியே போற்றி ஓம்காரத்து உள்ளொளி விளக்கே போற்றி எல்லா உலகமும் ஆனாய் போற்றி பொல்லா வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி புகழ் சேவடியின் மேல் வைத்தோய் போற்றி செல்வியே செல்வம் தருவாய் போற்றி அருள் தரும் பூங்கடல் விளக்கே போற்றி உலகம் உவப்புற வாழ்வருள் போற்றி உயிர்களின் பசிப்பினி ஒளித்தருள் போற்றி செல்வம் கல்வி சிறப்பொருள் போற்றி நல்லன்பு ஒழுக்கம் நல்குவாய் போற்றி விளக்கிட்டார்க்கு மெய்நெறி விளக்காம் போற்றி நலம் எல்லாம் உயிர்க்கு நல்குகே போற்றி தாயே நின்னருள் தந்தாய் போற்றி தூயனில் திருவடி தொழுதனம் போற்றி போற்றியன்பார் அமரர் விளக்கே போற்றி போற்றியன்பார் மனிதர் விளக்கே போற்றி போற்றியன்பார் அன்பொழி விளக்கே போற்றி 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 திருவிளக்கே போற்றி தீபஸ்வரூபிணி மகாலட்சுமி அம்பிகாதி நமோ நமः சமஸ்தோபசாரான் தீப மகாலட்சுமி அம்பிகாதி நமः சமஸ்தோபசாரான் சமர்ப்பஜாமி. அர்ச்சனை பூஜை முடிஞ்சது. அர்ச்சனை பண்ண குங்குமத்திருத்து நெத்தியிலையும் மேட லலாட்ட புருவோர் மத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய மேல் நெத்தியிலையும் வச்சுக்கோங்க. எல்லா சுமங்கலி பெண்களும் ஓம் கௌர்ஜி நமஹான்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கணும். அப்படியே சொல்லுங்க சத்தமா, ஓம் கௌர்ஜி நமஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது கையில் பூ எடுத்துட்டு அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. அம்பாள் கூட்ட உடனே ஜோதி வடிவமாக நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அந்த அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. அப்படியே யோபாம் கண்ணை மூடி எல்லாரும் கண்ணை மூடி பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. யோபாம் புஷ்பம் வேதா புஷ்பவான் பிரஜாவான் புஷ்பவான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம்
पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देववर्तिजं होतारं रत्नधातवं इहेत्तोर्जेत्वा वाजवस्तो वाजवस्तदेवो वस्सविता प्रार्पयत श्रेष्ठतमाजकर्मणे अग्नाजाघिवीतजे ज्ञानो हव्यदादजे निहोदादत्सि वर्गिढि शल्नो देवीरभिट्टजापो भवन्त पीतजे शम्यो रविश्रवन्तु नः आद्यं पुरुषमीशानं पुरोहोदं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं सर्वयज्ञतपोदानतीर्थदेशेण यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं शिवलिंगार्चनात्फलं தியானம் குர்யாத். தீப மகாலட்சுமியும் கரிகாளியம்மன் நினைச்சு தியானம் பண்ணுங்க. கண்ணை மூடிங்க. ஓம் அக்ஷஸ்ருக் பரசுங்கதேட குலிஷம் பத்மம் தனுஷ்குண்டிகாம் தண்டம் சக்திமசிஞ்ச தர்மஜலஜம் கண்டாம் சுராபாஜலம் சூலம் பாச சுதர்சனே தததீம் ஹஸ்தை பிரசன்னாரணாம் சேவே சைரிவர்ஜனி மிக மகாலட்சுமீம் சரோஜஸ்திதாம். திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதி பதஜே அரஹர மகாதேவா. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. கலஜாத கல்வியும் குறஜாத வயதுமோர் கபடு பாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுபினிஜிலாத உடலும் சலியாத வனமுமன் பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தாடமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோடாத கோளும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்யனின் பாதத்தில் அன்பு உதவி பெரிய தொண்டருடு கூத்து கண்டாய் அடையாடி அரிதுயலும் மாஜனது தங்கஜை ஆதி கடவுரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாக மகளாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமிஜே அருள்வாமி அபிராமிஜே அருள்வாமி அபிராமிஜே. தீபமாதா கே ஜெய். கரிய காளியம்மன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி. அப்படியே எல்லாரும் நிறைவு பிரார்த்தனை. நம்ம பண்ணக்கூடிய பூஜைகளில் நமக்கு தெரியாமல் ஏதாவது தவறுகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை மன்னித்து அருளும்னு சொல்லி க்ஷமா பிரார்த்தனை எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஓம் ஆவாகனம் நஜானாமி நஜானாமி விசர்ஜனம் பூஜாவிதிம் நஜானாமி க்ஷம்யதாம் பரமேஸ்வரி. தீப மகாலட்சுமி தாயே, பாரத நாட்டின் தெய்வீக பண்பாட்டை போற்றி பாதுகாத்து வளர்த்து வரக்கூடிய கோரக்காட்டூர் அருட்கரிய காளியம்மன் திருக்கோவிலின் சன்னிதானம் முன்பாக உனக்கு திருவிளக்கு வழிபாடு நிகழ்த்தும் அரிய வாய்ப்பை அருளினாய். நாங்கள் அனைவரும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஒற்றுமையாக அறிவுபூர்வமாக ஆழ்ந்த அமைதியுடனும் சோர்வில்லாமலும் திறமையுடனும் தூய்மையுடனும் நல் ஒழுக்கத்துடனும் ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் செயல்புரிவதற்கு அருள் புரிவாயாக. எங்கள் அனைவருக்கும் நீண்ட ஆயுளையும் நோயற்ற வடிவான உடல் நலத்தையும் பொருட்செல்வத்தையும் உன்பால் பேரன்பினையும் சீரிய அற வாழ்க்கையும் நற்பண்புகளையும் அருள்வாயாக. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து யான் எனது என்னும் செருக்கை நீக்கி மனித பிறவையின் மாண்பை உனது அருளை மனமாற பிரார்த்திக்கின்றோம். பேரருள் புரிவாயாக. ஒரு நிமிடம் கண் மூடி எல்லாரும் தியானம் பண்ணுங்க. அப்படியே அம்பாளை நினைச்சு அப்படியே தியானம் பண்ணுங்க.
அப்படியே தியானம் பண்ணிக்கங்க. அறிவிலே தெளிவு, நெஞ்சிலே உறுதி, அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம், பொறிகளன் மீது தனியரசாணை, பொழுதலாம் நினது பேரருளின் நெறியிலே நாட்டம், கர்மயோகத்திலே நிலைத்திடல், என்றறிவாய் அருளாய் குறிகுணம் ஏதும் இல்லாதாய் அனைத்தாய் குணவிடு தனிப்பரம்பொருளே, எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாபமெல்லாம் பரிதிமுன் பணியை போலே, நன்னியே நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டுமன்னாய், மூர்த்தியெல்லாம் வாடி எங்கள் மோன குருவாடி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாடி அன்பர் வாடி பராபரமே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. மெய்யன்பர்களே, இந்த 2025ஆம் வருடத்திலே 22வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, திருவிழாவை முன்னிட்டு சுமங்கலி யாக பூஜையும் தீப வழிபாடும் நிறைவு பெற்றது. அடுத்தபடியாக குருநாதனுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதற்காக கூனம்பட்டி ஆதீன திரும்படம் ஸ்ரீலஸ்ரீசா நடராஜ சுவாமிகளுடைய அருளாசி உரையானது நடைபெறும். அதன் பின்பு அவரவர்கள் அந்த தீபத்தை யதாஸ்தானம் செய்துவிட்டு எப்பொழுதும் வருடந்தோறும் குருநாதரிடம் அந்த விபூதி பிரசாதம் பெற்றுக்கொள்ளபடி இந்த வருடம் பெற்றுக்கொண்டு இறைவனுடைய திருவருள் நாளை இந்த 2025ஆம் ஆண்டு சிறப்பு ஆண்டாக அமைய வேண்டும் சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இப்பொழுது சுவாமிகளுடைய ஆசியுரையை துவங்கும் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதே போல் அமைதியா இருந்து அந்த மகான்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கேளுங்க. அப்படி அருளாசியுரை முடிந்த பிறகு அனைவருக்கும் அந்தந்த வரிசையிலே தீபாராதனை செய்வார்கள். அதுவரை எந்திரிக்க கூடாது, அப்படியே அமைதியா இருங்க. திருச்சிற்றம்பலம். உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன், நிலவுலாவிய நீர்மலி வேலியன், அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவாம், மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். தனம் தரும் கல்வி தரும், ஒரு நாடும் தளர்வரியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவும் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும். ஒரு லைன் மட்டும் கொடுங்க, உள்ளிருந்து வர்ற லைன் மட்டும் கொடுங்க. அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும், பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே. நம பார்வதி பதஜே அரகர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. அன்பு சார்ந்த சிவனேஸ்வரர்களே, தாய்மார்களே, நம்முடைய கோரக்காட்டூர் அருள்மிகு அருட்கரிகாளியம்மன் திருக்கோவிலை சார்ந்த அலங்காவலர் குழு பெருமக்களே, மிராசுதாரர் பெருமக்களே, திருவிழா குழுவினர் பெருமக்களே, மற்றும் நம்முடைய பரம்பரை அலங்காவலர் காணியாளர் அம்மாசி கவுண்டர்களே, சுப்பிரமணியம் அவர்களே, மனோகரன் அவர்களே, ஐயம்மாள் அவர்களே, மற்றும் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய மதிவாளன் ரவீந்திரன், சிதம்பரம் அவர்களை உள்ளிட்ட அனைத்து அன்பர் பெருமக்களே, பூசாரிகள் கூட்ட பெருமக்களே, வருகின்றிருக்கின்ற அனைத்து அன்பர் பெருமக்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய திருமணத்தினுடைய நிறைந்த பரிபூர்ணமான ஆசைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எந்த திருக்கோவிலேயும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு நம்முடைய கோரக்காட்டூரிலே நடைபெற்று வருகின்றது. அதை நீங்களாம் செய்த பெரிய புண்ணியம்னு செய்யலாம், நடத்திக்கலாம். பல பெரிய கோயிலெல்லாம் இருக்குது. அந்த பழைய பெரிய கோவிலெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுமங்கலி யாக பூஜை செய்கிறதுலாம் கிடையாது. நம்முடைய பாரியூர் கொண்டம் திருவிழா நடைபெறுகின்றது, கவுந்தப்பாடியிலே கொண்டம் திருவிழா நடைபெறுகின்றது, பெருமாளூரிலே கொண்டம் திருவிழா நடைபெறுகின்றது, பண்ணாரியிலே கொண்டம் திருவிழா நடைபெறுகின்றது. இப்படி எத்தனையோ பிரபலமான திருக்கோயிலிலே திருக்கொண்ட விழா நடந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுமங்கலி யாக பூஜை நடத்துவது கிடையாது. நம்முடைய கோரக்காட்டில் இதை மிகச்சிறப்பு அடைந்து வைக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது 22வது ஆண்டு விழா. இந்த 22வது ஆண்டு எடுத்து நாம் அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சுமங்கலி பூஜை நடைபெற்று வருகின்றது. நீங்கள்லாம் கண்கூடாக பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம மதிவாளம் பேசும்போது கூட சொன்னார், கோரக்காட்டூரில் கரிகாளியம்மனை வணங்கினவங்களுக்கு எத்தனையோ பல நன்மைகள் நடைபெற்றிருக்குன்னு சொன்னார். அதனால் நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம். அதே போல் சுமங்கலி பூஜையில்
விளக்கு பூஜையில் யார் யார் கலந்து கொள்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல பலன்கள்லாம் கிடைக்கிறது. வேண்டுவன் வேண்டாது ஈவான் கண்டா என்று சொல்லுவார்கள். அதுபோல் எந்த அளவுக்கு நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோமோ அந்த பிரார்த்தனையினாலே இறையொருளை பெறலாம் என்று சொல்லுவார்கள். இந்த நாட்டில் பக்தி ஒன்று தான் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது. பக்தி இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த கலியுகம் பக்தியினாலே முக்தி என்று சொன்னார்கள். அப்படி பக்தியோடு வாலிபர்கள். அந்த பக்திக்கு யார் காரணம் கேட்டால் பெண்கள் தான் முக்கியமான காரணம். இந்த பெண்கள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே நடத்த முடியாது. இங்கே பெண்கள் மனசு வச்சா தான் ஒவ்வொரு காரியமும் நடக்கும். ஒரு குடும்பத்தில் ஆகட்டும், ஒரு கணவராகத்தில் நாம் பழகிறதாகட்டும், அவருக்கு சில ஆலோசனை சொல்வதாகட்டும், அது மனைவி தான் மிக முக்கியமானது. அவருக்கு என்ன ஆலோசனை சொல்கிறாரோ அது மந்திரி ஆலோசனை சொல்கிறது போல. காரியேஷு தாசி கரணேஷு மந்திரி என்று சொல்லுவார்கள். கரணேஷு என்று சொன்னால் ஆலோசனை. ஒரு மன்னன் திடீர்னு ஒரு காரியத்தை முடிவெடுக்க மாட்டானோ, அந்த அரசனுக்கு ஒரு மந்திரி இருப்பார். அந்த மந்திரி தான் ஆலோசனை சொல்லுவாராம். அதுபோல் கணவனாருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறது யாருன்னு கேட்டால் மனைவி தான். அந்த மனைவி சொன்னால் தான் அவர் கேட்க முடியும். அது நல்ல விஷயமாக எடுத்து சொல்லணும். ஒரு 60ஆம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலாம் சரிங்க பண்ணிக்கங்க, தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நன்கொடை கேட்குறாங்க, தாராளமாக எடுத்து கொடுங்க, நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கட்டுங்கன்னு அப்படி சொல்லணும். ஏன் கூறுகிட்டு போய் திரியிறீங்க? 4-5 பேர் கோயில் காரியம்னு கேட்டால் எடுத்து கொடுத்துட்டே போயிடுவீங்களா? நீ குடும்பம் இல்லையா நமக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவரும் பேசாமல் விட்டுருவார். ஆமாம் பார்த்தியா அப்படி நாம் ஊக்குவிக்கணும். நாம் சொல்லணும் அவங்ககிட்ட, சொல்லுங்கள் தாராளமாக கொடுங்க, அந்த புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கட்டும், எல்லாருக்கும் இந்த புண்ணியம் கிடைக்கட்டும், நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கட்டும். எத்தனையோ காரியம் நமக்கு ஆகாமல் இருக்குது. குடும்பத்தில் எத்தனையோ குழப்பங்கள், நாளை காலையில் எழுந்திரிச்சா என்ன நடக்குமோங்கிற சூழ்நிலைலாம் இருக்குது. சாமிக்காக செய்யலாங்க. அந்த பக்தியை எடுத்து கொடுக்கறதுனா மனைவி தான். அந்த மனைவி செய்தால் தான் அந்த கணவன்மார்கள் செய்ய முடியும். இல்லைன்னா அவங்களும் பேசாமல் போயிடுவாங்க. கணவன்மார்கள் பிடிவாதமாக இருந்தால் கூட மனைவிமார்கள் எடுத்துரைத்து அவங்களை நல்ல விதமாக ஆக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா 63 நாயன்மார்கள் இறைவர்களை பெற்றிருக்க முடியாது. இளையான்குடி பாரநாயனான்னு ஒரு அடியார், சிறந்த பக்தர். பக்தியினாலே இறைவனை அடையலாம்னு அவர் நினைச்சார். அடியார்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டார். யாருக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்கிறது கிடையாது. எந்த அடியார் இருந்தாலும் உடனே சாப்பாடு போட்டு அனுப்புறது. அந்த சாப்பாடு எப்படி போடுறதுன்னு கேட்டால் ரொம்ப வசதி தக்கவார் 6 வகையாக படைத்தவர்களெலாம் உணவு பரிமாறுறது. அந்த சாப்பாடு இல்லைன்னா கூட அவங்களாம் அப்படி பரிமாறி உபசரணம் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு அடியார் வந்துட்டார். இவர் இப்படியே செய்துகிட்டே இருந்து என்னாச்சு, வீட்டில் எல்லாமே காலி ஆகிடுது. ஒன்றும் பொருளே இல்லை, அரிசி பருப்பு உப்பு எதுவுமே இல்லை. என்ன பண்ணுவார்? இவர் அடியாருக்கு சாப்பாடு போட்டாங்கன்னு அடியார் வந்துட்டார் ஒருத்தர். அந்த அன்னைக்கு சரியான மழை, நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஒரு சிவனடியார் வந்துட்டார். அவர் அம்மா தாயே எனக்கு பிச்சை போடுங்க, சாப்பாடு போடுங்க, நான் சாப்பாட்டுக்காக தான் வந்தேன், நீங்கள் நிறைய சாப்பாடெல்லாம் போடுவீங்களாம்மா, அன்னதானம் பண்ணுவீங்களாம்மா, அதை கேள்விப்பட்டு தான் வந்தேன். அவங்களே சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க, ஒன்றுமே இல்லைங்க. அவங்களே சாப்பிடல 2 நாளாக. அந்த சமயத்தோடு சாப்பாடு கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? இப்போ நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க, ஐயா ஊருக்கு பரப்பிடும் போது யாராவது உரம்புற வந்துட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம மூஞ்சி பார்க்கணும். இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களா, அப்போ நம்ம மூஞ்சி ஃபோட்டோ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். இவன் வேறு வந்துட்டானே, நீ எத்தனை நேரம் பேசுவானோ தெரியல, உட்காரைக்கு போகலாம். ஊருக்கு கிளம்புவீங்களான்னு இருக்குது. ஒரு சில விஷயம் சொல்லிட்டு போகலாம் வந்தேன். சரி, அப்புறம் அவங்களுக்கு காப்பி கொடுத்து உபசரணம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணித்தானே அனுப்பிச்சாங்க. இப்படி சில துன்ப அன்புலாம் நமக்கெல்லாம் வந்துடும். அன்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வர அது துன்ப அன்பாக மாறுது. அந்த மாதிரி இவர் வந்துட்டார். அவருக்கு சாப்பாடு போடணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை. ஈரமேலியை நீக்கி, மழையில் நனைஞ்சிட்டார். ஈரமேலியை நீக்கி இடம் கொடுத்து ஆரையின் அமுது ஊட்டுதற்கு ஆசையால். எத்தனை மனசில் ஒரு விருப்பம் பாருங்க, ஒரு கற்பனை பாருங்க. அவர் ஈரத்தில் நனைஞ்சிட்டு வந்திருக்காரு மழையில். அவர் துண்டு கொடுத்து அவர் மேலே எல்லாம் தொடச்சிக்க சொல்லி, புது வேஷ்டி எடுத்து கொடுத்து கட்டிக்க சொல்லி, சாப்பாடு போடலான்னா சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அரிசி பருப்பு எதுவுமே இல்லை. யாதொன்றும் இல்லையாகி இருபகல் உணவு மாறி பேதொரு மைந்தரோடும் பெருகு சுற்றத்தை நோக்கி. எங்கேயாவது போய் வாங்கலான்னா யார்கிட்ட போய் வாங்கிக்கிறது? சாயந்தர நேரம் ஆகிட்டுனா வீட்டில் யார்கிட்டையும் போய் கேட்கக்கூடாது, ஒரு பொருள் போய் கேட்கக்கூடாது. சாயந்தரம் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் எந்த வீட்லேயும் போய் நீங்கள் எண்ணெய் கொடுங்க, உப்பை கொடுங்க, பருப்பு கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப தவறான காரியம். அதனால் யார்கிட்டையும் போய் கேட்க முடியாது, இவங்க குடும்பத்திலும் இல்லை. அப்போ என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லும்போது இந்த அடியார் வருத்தப்படுறாரு. அப்போ மனைவி தான் ஆலோசனை சொல்கிறார். இப்போ நம்ம மனைவியாக இருந்தால் கண்டபடி பேசுவாங்க. எவனோ ஒருத்தர் வந்துட்டா நாமளே சாப்பிட முடியல, இதெல்லாம் வச்சுட்டு யார் உங்களெலாம் அது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க, அனுப்பலாமலே எப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த அம்மா என்ன சொன்னால், நேற்று ராத்திரி நெல் கொண்டு போய் போட்டு வந்தீங்களே, விதைச்சிட்டு வந்தீங்கல்ல நம்ம வயலில், அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க,
நான் எப்படியோ நான் ஆக்கி நான் அவர் சாப்பாடு போட்டுறேன். எப்படி ஒரு மனசு பாருங்க. இவர் போனார், ராத்திரி 11 மணி ஆயிடுச்சு, மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்குது. அதை விதைச்சலில் போய் எடுக்கணும். எவ்வளோ ஒரு சந்தர்ப்பமான ஒரு சோதனையான காலம் பாருங்க. இவர் போகிறாரு. அப்போ இவர் போகும்போது மணி என்னாமா, ராத்திரி 12 மணியா. சேக்கிழார் சொல்ல ரொம்ப அழகாக சொல்றார். புல்லுரங்கும் வழிப்புக போகினார், வள்ளல் இடையான்குடி மாறினார். அவர் வசதியோடு இருக்கும்போது அவருக்கு வள்ளல் பட்டம் கொடுக்கல சேக்கிழார் சுவாமிகள். இந்த நெல்லை எடுத்துக்கலான்னு உள்ளே போனார், அப்போ வள்ளல்னு பட்டம் கொடுக்குறாரு. இவர் ராத்திரி போனார், புல்லுரங்கும் வழிப்புக போகினார்னா பட்சிகள் பறவைகள் தூக்கக்கூடிய நேரம் 12 மணி. அது ராத்திரி 12 மணிக்கு அங்கே போனார். அப்படியே தன்னுடைய வயலெல்லாம் அப்படியே காலில் விரித்து போய் பார்க்கும்போது அந்த நெல்லெல்லாம் அப்படியே பார்த்திருந்து சேரும் சகதியமாக நெல்லை கொடுத்தார். வீட்டில் மனைவி வீட்டு கொடுத்தாரு. அந்த அம்மா அதெல்லாம் பூரா எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அதெல்லாம் இடிச்சு எல்லாம் அப்படி நெல்லை அரிசி எடுத்து அதை சாப்பாடு பண்ணான். மறுபடியும் அவர்கிட்ட சொன்னான், சாப்பாடு பண்ணிட்டேன், தொட்டுக்கிறதுக்கு என்னங்க பண்ணுறது, ஏதாவது பொரியல் கிரியல் பண்ணணுமா அப்படின்னு. என்ன இருக்குது பொரியல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு. பின்னால் போய் பார்த்தா இந்த அரசாணி தலை நிறையா இருக்குது, அதை பொரிச்சிட்டு வாங்க நான் பண்ணித்தரேன். நான் அந்த அரசாணி தலையை பொரிச்சிட்டு அதுலேயே குழம்பு அதுலேயே பொரியல் எல்லாம் பண்ணி வச்சாராம். ஏன்னா அடியார் சாப்பிடணும், அடியாருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். எவ்வளோ பக்தியாக இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. அவர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணாரா, நீங்கள் க்ஷேமமாக நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. அதேபோல் பக்திங்கிறது சாதாரணப்பட்ட விஷயம் இல்லை. அந்த பக்தியை நாம் உள்ளூரை கொண்டு வரணும். நம்ம கணவனாருக்கும் சொல்லணும், மனைவிக்கும் சொல்லணும். எல்லாருமே ஒரு ஒற்றுமையாக இருந்து வாழ்றதுக்காகத்தான் அந்த தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கத்தான் அந்த பூஜை. அப்போ இப்போது கிரிசாமி சொல்லும்போது சொன்னார், எல்லோரும் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுங்க. கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணும்போது எல்லாம் இறைவனையும் நினைக்கணும். ஒரு அப்பா மகனும் தவம் பண்ணாங்க, 2 பேரும் கண்ணை மூடிட்டு இருக்காங்க. அப்பா கண்ணை திறந்து பார்த்தா மகன் கண்ணை மூடிக்கிறது, மகன் கண்ணை திறந்தால் அப்பா கண்ணை மூடிக்கிறது. ஒரு சமயம் 2 பேருமே திறந்து பார்த்தாங்க. அப்போ அப்பா கேட்டார், ஏண்டா நீ கண்ணை மூடி தவம் பண்ணுற, சாமி உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீ என்னடா கேட்பேன். அவன் சொன்னான், அப்பா பணம் இல்லை இல்லைப்பா, நிறைய பணம் கொடுன்னு கேட்கணும்ப்பா சாமிக்கிட்டே அப்படின்னா. நீ என்னப்பா கேட்ப அப்படின்னா. அவன் சொன்னான், இல்லை பணம் எப்போ வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் செய்யலாம், அறிவு வேணும்னு கேட்கணும்டா சாமிக்கிட்டே அப்படின்னா. அப்போ அந்த பையன் ஒரே வார்த்தை சொன்னான், சரி சரி எவங்கிட்ட என்ன இல்லையா அதுதானே கேட்க முடியும் அப்படின்னா அப்பனுக்கு அறிவு இல்லைங்கிறான். இப்படியா தவம் பண்ணுறது? தவம் பண்ணக்கூடிய நிலையை கேட்டால் கண்ணை மூடி உட்காந்தா அந்த சாமி நம்மக்கிட்ட நிற்கணும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, சாமி நான் போய் சாமி கும்பிட்டுருங்க, அந்த ஆத்தாலே பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி இருந்துங்க. அந்த பக்தியை நாம் உணர்வை கொண்டு வரணும். ஏதோ சிந்தனையில் நாம் இருக்கக்கூடாது. குடும்பத்தில் எத்தனையோ சிந்தனைகள் குழப்பங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த விளக்கு பூஜை தீர்க்க சுமங்கலி பூஜையெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்குன்னு கேட்டால், நாம் அன்போடு பக்தியோடு இறை வழிபாடு செய்தோமே ஆனால் கண்டிப்பாக அம்பாள் நம்மக்கிட்ட நிற்பா. அது அருட்கரிகாரியினுடைய சக்தி நம்மக்கிட்டலாம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எந்த கோயிலிலேயும் பிரபலமான கோயிலாக இல்லாத ஒரு சிறப்பு நம்முடைய அரங்காவல் பெருமக்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீர்க்க சுமங்கலி பூஜையும் எல்லாம் கிடைக்குமா, அது அம்பாலே நமக்கு புடவை கொடுத்த மாதிரி அனுக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் எல்லா சுமங்கலி பெண்களுக்கு அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் புடவையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, அருள் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள்லாம் செய்த பெரிய தவம் என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிலே நம்முடைய அருட்கரிகாரியம்மனுடைய திருவிழினாலே உங்களுடைய இந்த தீர்க்க சுமங்கலியாக பூஜை சிறப்பான ஒரு நடைபெற்றது. நீ அடுத்தபடியாக குண்டம் திருவிழா, தேர் திருவிழா, முத்து பல்லக்கு, இப்படி வரிசையாக ஒவ்வொரு பூஜைகள் நடைபெறுகிறது. எல்லா விழாக்களிலேயும் நீங்கள்லாம் கலந்து கொண்டு உங்களால் அந்த காணிக்கைகளை தாராளமாக நன்கொடை வாரி வழங்கலாம். நம்மளை அறியாமல் எத்தனையும் நாம் செலவு பண்ணுறோம். அம்பாளுக்காக திருக்கோயிலுக்காக நாம் செய்கின்ற நன்கொடைகள் நமக்கு மென்மேலும் பெருகும் என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்தகோடி பெருமக்கள், தாய்மார்கள், இந்த தீர்க்க சுமங்கலி பூஜைகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தாய்க்குளங்கள், அதேபோல் அரங்காவலர் குழு பெருமக்கள், விழா குழுவினர் பெருமக்கள், அதை முன்னின்று நடத்துகின்ற அன்பர் பெருமக்கள் எல்லோரும் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெற்று நீடு இனிது வாழ வேண்டுமாக வாழ்த்தி உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய திருமணத்தினுடைய நிறைந்த ஆசைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சரி, இப்போது என்னென்னு கேட்டால் கல்யாணம் ஆகிறதான் பெரிய சிரமமாக இருக்குது. பொண்ணை நிறைய படிக்க வச்சிடறாங்க, அதுக்கு சரியான மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறது இல்லை. அப்படி மாப்பிள்ளை இருந்தாலும் மாப்பிள்ளை பொண்ணு கிடைக்கிறது இல்லை. பொண்ணு டாக்டராக இருந்தால் அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை தான் டாக்டராக வேணும்னு கேட்குறாங்க. இன்றைக்கி அப்படித்தான் இருக்குது. எங்கே போய் டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது? பசங்களாம் டாக்டர் படிக்க வைக்க முடியல இன்றைக்கி. அந்த மாதிரி இருக்குது. பெண்கள் நல்லா படிச்சிடறாங்க. ஆனால் இப்போ அந்த கல்யாணம் ஆகாத பெண்களும் இதில் உட்காந்துருக்காங்க. இந்த விளக்கு பூஜையில் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளாக, வர ஆவணி மாதத்துக்குள்ளாக அந்த பெண்களுக்கும் திருமணமாகிவிடும். சீக்கிரமாக நல்ல மாப்பிள்ளையை அமையும். நீங்கள்லாம் எந்த விதத்தில் எதிர்பார்க்கின்றீர்களோ அதே போல் அந்த பெண்களுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையும் அமையும். அதற்கு அம்மனுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் இருக்கின்றது.
நம்முடைய மகாசினி ஞானத்துடைய நம்முடைய மடத்தினுடைய சரி, அதனால் மடத்தோட ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது. இது ஆண்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்களுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப வயசாகிட்டே போகுது. 28 வயசு 30 வயசுலாம் ஆகிடுது. ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. எங்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஜாதகம் பார்த்தார். ஜாதகத்துக்கு வந்து கொடுத்தாரு. அவருக்கு 52 வயசு ஆகிடுது. அவர் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை அப்படின்னு, குழந்தை இல்லைங்க சாமி, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு தான் கேட்கலான்னு வந்து என்ன 52 வயசுக்கு நான் என்ன போய் பார்த்து சொல்கிறது. அவர் ஜாதகத்துக்கு கொடுக்குறேன்னா கல்யாணம் ஆகிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைன்னு கேட்டுனாங்க. குழந்தைங்க இல்லைங்க சாமி, இந்த மாதிரி தான் கல்யாணமே பண்ணுங்க, பொண்ணே கிடைக்க மாட்டேங்குது. 52 வயசில் 6 பொண்ணு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க என்ன இறக்கிட்டேன். அப்போ நான் ஆசீர்வாதம் பண்ண எப்படியும் ஒரு பொண்ணு கிடைக்கும் உங்களுக்கு பண்ணி. அந்த மாதிரி இது வந்து நிறைய ஆண்கள் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்களாம் சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகும். ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கல்யாணம், திருமணமாகாத ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ விரைவிலேயே கல்யாணம் ஏற்பட வேண்டும். அதுக்கு தான் இந்த தீர்க்க சுமங்கலி யாகமெல்லாம் செய்கிறது, திருவிளக்கு பூஜையெல்லாம் நடக்குது. அதான் எல்லோரும் மனதார பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, அம்பாள் நினைங்க, அவரை பார்வதி திருவடியை நினைத்து வணங்குங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சுபகாரியங்களாக நிகழும் என்று சொல்லிக்கொண்டு சீக்கிரம் உங்களுக்கு திருமண காரியங்களாக நடைபெற வேண்டும். திருமணமானவர்களுக்கு வேறு நாட்களாக குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டும். நல்ல முன்னேற்றமாக தொழிலெல்லாம் ஈடுபட்டு முன்னேற்றமாக வளர வேண்டுமாக வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கின்றோம். நம்ம பார்வதி பதஜே அரகர மகாதேவா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. பூசாரிகள்லாம் தீபாரணத்தை கையில் எடுத்துங்க. அவரவர்கள் வரிசையில் தீபாரணம் பண்ணுவாங்க. தீபாரணம் பண்ணும்போது எல்லாரும் அரகரான்னு போட்டு சாமி கும்பிட்டு இங்கேயும் தீபாரணம் ஆகும். தீபாரணம் பண்ணி சாமி கும்பிட்டு தீபத்தை லேசாக நகர்த்தி வச்சிடணும். தீபலக்ஷ்மி நமஹா யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாவையாவின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சுட்டு மேலே எந்திரிச்சு வந்து சாமிகிட்ட எல்லாரும் அந்த பிரசாதங்கள் வாங்கிக்கலாம். மணி அடிங்க, அரகரா போடுங்க. அவங்க தீபாரணம் காமிக்கிறவங்க அங்கே அந்தந்த ரோவுக்கு போயிருங்க. அப்படி 2 ரோ கொடுத்துட்டு போங்க. அந்த லாஸ்ட்லேருந்து ஒவ்வொருத்தர் காமிச்சிடலாம். ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே. இந்த தட்டை ஒருத்தர் எடுத்துங்க. சரண்யே, மணி வேண்டாம். சரண்யே திரஜம்பகே கௌரி. இங்கேயே மணி அடிப்பாங்க. எல்லா பக்கமும் தீபாவளி காமிச்சிருக்கு. அரகரா போடுங்க. சரண்யே திரஜம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா. நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. दिव्यमंगल कर्पूर नीरांजनं दर्शयामि. नमः पार्वती पदये. हर हर महादेव. अन्ना और को सर्वस्याद्यै सर्वस्य दिद्यै सर्वमेव तेना आप्नोति சர்வம் ஜெயதி. சரி, இந்த முதல் வரிசைக்கு நீங்கள் காமிச்சிருங்கண்ணா. இங்கிருந்து வந்துருங்க. முதல் வரிசைக்கு மணி அடிச்சுட்டே போங்க. இந்த முதல் வரிசைக்கு காமிச்சிருங்க. அப்படியே இந்த தீபத்தை லேசாக நகர்த்தி வைங்க. தீபலக்ஷ்மி நமஹ யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபயாமி. சோபனார்த்தே கேமாஜ புனரா ஆகமனாஜ. மெதுவாக எந்திரிங்க. அந்த தீபாரணி ஆனவங்க மெதுவாக எந்திரிச்சு விழா கமிட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணி விடுவாங்க. அதன் பிரகாரம் வரிசையாக வந்து சாமிகிட்ட பிரசாதம் வாங்கிட்டு கரிகாளியம்மன் சன்னதியில் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவரவர்கள் தீபத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மேல் தேங்காய் முடியை நீங்கள் வச்சுருங்க. அடி தேங்காய் முடி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு குங்கும பிரசாதம்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அதான் சந்தோஷம். எல்லாத்துக்கும் அன்னதானம் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதிலேயும் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக வாங்க. அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக வாங்க. யாரும் எந்திரிக்க வேண்டாங்க. அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து வாங்க. அப்படியே குத்து விளக்கு எடுத்துகிட்டு அப்படியே வாங்க. கரெக்டாக ஒவ்வொரு லைனாக வாங்க. யாரும் கூட்டம் சேர வேண்டாங்க. அன்னதானம் வாங்குறதுக்கு குறுக்க யாரும் வராதிங்க. கோயிலுக்குள்ளே போய் வாங்க. பின்னாடி நிற்கிறாங்க. குறுக்க மட்டும் யாரும் வராதிங்க. குறுக்க வந்தால் யாருக்கும் போடாதீங்க. உள்ளே இருந்து வரவங்களுக்கு மட்டும் போடுங்க.
ஏனுங்க எல்லாரும் எந்திரிக்க மாட்டாங்க, அப்படியே உட்காருங்க. அப்படியே முன்னாடி இருந்து ஒவ்வொரு லைனாக வாங்க. ஏனுங்க நீங்கள் அப்படியே குத்து விளக்கில் தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, சேரையில் பட்டு யாரும் எந்திரிக்க வேண்டாங்க, அப்படியே கோந்துருங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு லைனாக வாங்க. அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக வந்து அந்த தீபத்தில் இருக்கிற எண்ணெயை வந்து கொண்டத்தில் ஊற்றிட்டு சாமிகிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்படியே வந்துருங்க வெளியே. குறுக்க வந்தா யாருக்கு போய் வைக்காதீங்க, லைன்ல வரது. டேய் சிங்க பாத்துக்கா, போட்டு குறுக்க யாரையும் விடாத. 2 தட்டம் கொடுக்க கூடாது, குறுக்க யாரும் வரக்கூடாது. அப்படியே அம்மன் கோயிலுக்கு போய் வெளியே பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிருங்க. அப்படியே காபி வணக்கம். குறுக்க யாரும் போகாதீங்க, 2 தட்டம் வாங்காதீங்க. அப்படியே கோயிலுக்குள்ள போய் அப்படியே லைன்ல வந்தீங்கன்னா பிரசாதம் வாங்கிட்டு வெளியே வந்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்தா மட்டும் 2வது லைன் வாங்க. ஒன்று கொண்டு முட்டாத வாங்க. எல்லாருமே ஒரு மூடி தேங்காய் காணிக்க வச்சுட்டு வாங்க. அப்படியே நம்ம பூசாரிகளுக்கு காணிக்க வச்சுட்டு ஒரு மூடி தேங்காய் அப்படியே விட்டுருங்க. இன்னும் பாரு அந்த